Good morning, dear 6th standard student. So, we are into part 3 and the unit name is electricity. So, sources of electricity அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம். What is meant by electricity? எந்த household appliancesலேருந்து நமக்கு electricityலாம் generate ஆகுது. I mean, it is not generated. எந்த household appliancesலாம் நம்ம electricity யூஸ் பண்ணுறோம். And these are some of the things we have seen in the previous two parts. And in this third part, we are going to see what is meant by cell, what is meant by battery. So what are cells and batteries? Cell அப்படினா என்ன? See, cell, you have lot of cell. Don't confuse, this is physics and chemistry. So cell அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா பயாலஜிலையும் உங்களுக்கு வரும், botany zoologyலையும் cell அப்படின்னு வரும். That is like human cell, plant cell அதில் இருக்கிறது. And mobile also normally we used to call a cell, but in according to physics and chemistry, according to physical science, இப்போ நம்ம cell அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். So cell is nothing but a device that converts chemical energy into electrical energy is called a cell. Okay, cell-ஓட diagram உங்களுக்கு images காமிச்சா புரியும். ஆல்ரெடி A type battery, C type battery, 9 volts battery, பட்டன் செல், இது மாதிரி பட்டன் செல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வாட்சில் ஃபிட் பண்ணுவீங்க. வாட்சில் வந்து பட்டன் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. AAA பேட்ரி, AA பேட்ரி, இது மாதிரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு செல். அந்த செல்லுங்கிற எக்ஸாம்பிளில் வரும். டார்ச் லைட்டுக்கு யூ வில் பி யூஸிங் செல், ஃபார் வாட்ச், ஃபார் clock. So for all these purpose, you will be a remote. You can see your TV remote. In your TV remote, behind the TV remote, you can see these cells. And for playing, see, electrical instrument, அதில் பியானோலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டியூரிங் அப்போ இருக்கிற பியானோவில் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பேட்ரி யூஸ் பண்ணி தான் உங்களை ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற பியானோவில் கீபோர்டில் எல்லாமே they are giving charger. But before they were introducing charger type of piano, previously keyboard and the playing items எல்லாத்துமே battery cell யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So a device that converts chemical energy into electrical energy is called a cell. எப்பயுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும். செல்லுன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா both ends will be there, one end will be positive, another end will be negative. A chemical solution which produces positive and negative ions is used as electrolyte. ரெண்டு different metal plates இருக்குமா? Okay, two different metal plates are inserted into electrolyte as electrodes to form a cell. So due to some chemical reaction, one electrode gets positive charge and another electrode gets negative charge, producing a continuous flow of electric current. So consider there will be two electrodes. ஒரு எலக்ட்ரோட் பாசிட்டிவாக இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரோட் நெகட்டிவாக இருக்கும். So there will be a chemical solution. Because of that chemical reactions, what happened, one side of electrode will be giving you positive charge and the other side of electrode will be giving you negative charge. So because of these, there will be a continuous flow of electric current. So two different metal plates we are using. So depending upon the flow of electric current, cells are classified into two types. இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறத பொறுத்து நம்ம செல்ஸை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து ப்ரைமரி செல், அனதர் ஒன் இஸ் செகண்டரி செல். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see வாட் இஸ் meant பை ப்ரைமரி செல். ப்ரைமரி செல்லை வந்து நீங்கள் ரீசார்ஜே பண்ண முடியாது. ஒரு வாட்டி அந்த செல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வாட்டி யூ கேன் நாட் யூஸ் இட் ஃபர்தர். ஸோ தே கேன் பி யூஸ்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ். ஹென்ஸ் ப்ரைமரி செல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஸ்மாலர் இன் சைஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ்: செல்ஸ் யூஸ்ட் இன் கிளாக்ஸ், வாட்சஸ் அண்ட் டாய்ஸ். சில டெடிபியர் டாய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் பின்னாடி பேட்ரி போட்டிங்கன்னா ஹாப்பி பர்த்டே சாங் பாடும், இல்லை ஹலோ அப்படின்லாம் விஷ் பண்ணும். ஸோ இது மாதிரி சில டாய்ஸ், கிளாக்ஸ், வாட்சஸ், இது எல்லாத்துக்குமே த டைப் ஆஃப் செல் யூ ஆர் யூஸிங் இஸ் த நேம் இஸ் ப்ரைமரி செல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், இதில் இமேஜ் இருக்குது பாருங்கள், யூ கேன் see the image, ப்ரைமரி செல், செகண்டரி செல். ஸோ த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ப்ரைமரி செல் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் யூ காண்ட் யூஸ் இட். ஒன்ஸ் அதோட சார்ஜ், கரண்ட், பவர், அதில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே போச்சு, everything if it is gone, the primary cell is totally gone, you can't use it further. Whereas in case of secondary cell, you can recharge it again. In primary cell you can't recharge it again. In secondary cell you can recharge it again. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இது வந்து this is called your mobile cell. உங்கள் மொபைலுக்கு பின்னாடி பேட்ரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, செல். ஸோ யூ கேன் ரீசார்ஜ் திஸ் செல் அகெயின் and you can make use of it. So this is called secondary cell. Okay, and next thing here, activity 2 they have given, but before that நான் உங்களுக்கு secondary cell ஓட explanation முடிச்சுட்டு we can go to that activity. So what is meant by secondary cell? A cell that can be recharged many times is called secondary cell. So நீங்கள் நிறைய வாட்டி அதை ரீசார்ஜ் பண்ணலாம். These cells can be recharged by passing
எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ சார்ஜர் மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுறீங்க, மறுபடியும் அந்த செல் ரீசார்ஜ் ஆகிடுது. நவடேஸ் ரீசெண்ட்லி நாட் ஓன்லி மொபைல் ஃபோன், ஈவன் ஸ்கூட்டர், நிறைய வண்டிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வண்டியுமே வந்து எல்லாமே இ ஸ்கூட்டர், வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் உள்ள பேட்டரியை நீங்கள் எடுத்து அதையே நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வச்சு சார்ஜ் பண்ணி மறுபடியும் அதையே நீங்கள் வண்டியில் யூஸ் பண்ணுறோம். டூ வீலர்லாம் அது மாதிரி வந்துடுச்சு. ஸோ தட் பொல்யூஷன், தெர் ஒன்ட் பி பொல்யூஷன், உங்களுக்கு பொல்யூஷன் கம்மியாக இருக்கும். நாட் ஓன்லி தட், இட் இஸ் ஆல்சோ காஸ்ட் சேவிங். உங்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல், கெரோசின், சாரி நாட் வி ஒன்ட் பி யூஸிங் கெரோசின், பட் பெட்ரோல் டீசல் விலைலாம் உங்களுக்கு அதிகமாக வெஹிக்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், பெட்ரோலுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நவடேஸ் மெனி யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் செல்ஸ், பேட்டரிஸ் ஆர் அவைலபிள் வேர் தட் யூ ஹாவ் டு ரீசார்ஜ் இட். தீஸ் செல்ஸ் கேன் பி ரீசார்ஜ் பை பாசிங் தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ தே கேன் பி யூஸ்ட் அகைன் அண்ட் அகைன். செகண்டரி செல்லோட சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், பிகாஸ் நம்ம அதை மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணோம்ல, the size is somewhat bigger compared to the primary cell. While the secondary cells used in mobiles are in a size of a hand. மொபைல்னால் அதோட செல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் சைஸு. that depends upon the usage. The cell size, the secondary cell size is depend upon the usage. The size will vary. The cells used in automobiles like cars and buses are large. காரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் வந்து செல் இருக்கும், செகண்டரி செல், அதில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். that will be very heavy. Example, secondary cells you can see in your mobile phone, laptop, emergency lamps and vehicle batteries. say car, vehicle, bus, அதெல்லாம் பேட்ரி இருக்கும், அது எல்லாமே செகண்டரி செல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ now we can see the activity. Second activity, from the following pictures identify those use primary cell and secondary cell. Mark primary cell as P and secondary cell as S. I have given the answer here, but you have to think by your own and then you have to write the answer. வாட்ச் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வாட்ச்க்கு நம்ம எப்பயுமே இது மாதிரி பட்டன் செல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரைமரி செல். வேரஸ் கார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நீங்கள் மிழி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே யூ கேன் see that பேட்ரி அங்கே இருக்கும். ஸோ அந்த பேட்ரி எடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் செகண்டரி செல். டிவி ரிமோட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரிமோட் பின்னாடி யூ கேன் யூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் செல், ஏ செல், ஏ செல், இது மாதிரி செல்லாம் நீங்கள் பேட்ரிலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரைமரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மொபைல் ஃபோன் சார்ஜர். ஸோ ஃபோன் சார்ஜர்னால் ஃபோனுக்கு வேண்டி இது மாதிரி பேட்ரிஸ் தான் இருக்கும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் secondary. And emergency lamp also you will be using secondary cell. So activity 2 is over. You have to write the answers by yourself without seeing this PowerPoint presentation after completing this slide. Okay, and now we are going to see about battery. So what is meant by battery? Cells na enna paathutom, battery na enna paapom. Often we call cells as batteries. செல்ஸ் தான் பேட்ரிஸ்ன்னு சொல்கிறோம், பட் செல்லுக்கும் பேட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஹவவர் ஒன்லி வென் 2 or more cells are combined together they make a battery. பேட்ரிங்கிறது 2-3 செல் சேர்ந்தால் தான் அது பேட்ரின்னு சொல்ல முடியும். செல்லுங்கிறது சிங்கிள் யூனிட் தட் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. பேட்ரி மீன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ். ஒரு 2-3 செல் சேர்ந்தால் அது பேட்ரின்னு சொல்கிறோம். இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், ஒரு முதல் செல், செகண்ட் செல், தேர்ட் செல். We are combining 3 cells in order to form a battery, nothing but collection of cells. So if you see this, you can see inga vandu minus plus திருப்பி minus plus minus plus. What I say, ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஒரு பக்கம் மைனஸ், இன்னொரு பக்கம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், ஒரு பக்கம் நெகட்டிவ், ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் இருக்கும். ஸோ பேட்ரி இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் cells.